بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات اس بیان کو ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم دشمن تھی، وہ میلے میں چلے گئے سارے، کوئی میلہ ہوگا نا، انہیں موقع ملا، وہ گئے اس خانے میں جہاں انہوں نے کئی خدا بنا کر کھڑے کر رکھے تھے، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹا، کسی کا ہاتھ کاٹا، اور جو سب سے اونچا بڑا کھڑا تھا نا گرو گھنٹال، ان سے چند دے کے کلاڑا رکھ کر آ گئے۔ وہ میلے سے جو واپس آئے اور گئے بتوں کی عبادت کے لیے، تو سارے خدا لنگنے، للے، اندھے، کانے، بڑا اشتعال پھیلا۔ کس نے کی ہے یہ توہین؟ کون ہے یہ بے ادبی کرنے والا؟ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے کئی مرتبہ سنا وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کے قریب نہیں آیا کرتا، ان کے گلے کرتا رہتا ہے، یہ ہونا اسی کا کام ہے اور کسی کا نہیں۔ سارے اکٹھے ہو کر کے آ گئے، کہنے لگے قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اور ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا، یہ ہمارے الہوں کے ساتھ کیا کیا، ہمارے معبودوں کی ٹانگیں توڑ دی، ہمارے معبودوں کی بازو توڑ دی ہے، ہمارے معبودوں کی ناک توڑ دی، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کون کہتا ہے میں نے کیا ہے؟ اس نے کہا تو ہی ان کی برائی کیا کرتا، اور کون ہے؟ لمبے چوڑے واقعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں وہیں۔ وہ کلاڑا سے بڑے بت کے سر پر رکھ کے آئے تھے نا، فرمایا او چور پکڑ لیا، پکڑا گیا، لوگ کیسے دیکھو نا کلاڑا اس کے پاس ہے نا، اسی نے رگڑا چڑھایا ساروں کو، سب کا تختہ اس نے نکالا ہے، ثبوت کیا کلاڑا اس کے پاس ہے، اسی نے سب کا تختہ نکالا ہے، پوچھو اس سے۔ کہنے لگے ابراہیم ہم تو تجھے عقل مند آدمی سمجھتے تھے، مگر پھر میں نے بے عقلی کی بات سننے کے یہ کبھی بولنا کرتے ہیں، یہ بولنا نہیں جانتا، میرا پتھر کا ہے یہ بولنے کا کیسے؟ اچھا یہ بول نہیں سکتا کہ نہیں؟ کہ چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہیں مارا کس نے، ان سے پوچھو نا جن کے سر پھٹے پڑے ہیں، ناک کٹے پڑے ہیں، کان کٹے کھڑے، ان سے پوچھ لو۔ پھر وہی بات کرتا ہے ابراہیم، نہ یہ مار کھانے والے بتا سکتے ہیں، نہ یہ مارنے والا بتا سکتا ہے، نہ اچھا اپنی ٹانگ تڑوائی ہوئی کو بتا نہیں سکتے، تمہیں بیٹے دے سکتے۔ فما قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولم تعبدون من دون اللہ۔ اور ابراہیم یہ تو بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بول نہیں سکتے، ویسے ہمارے خدا ہے۔ فرمایا کہ پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو حاجت روا کیوں مانتے ہو، ان کا طواف کیوں کرتے ہو، ان کو اپنی مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہو قالوا حرقوا ينصروا آلهتكم، کھڑے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور جلا دو اس ابراہیم کو، زندہ نہ چھوڑو۔ چکھا جلائی، لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا، اور
कोले शोले भड़क रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेवारसा समझकर, गरीब समझकर, तन्हा अकेला समझकर उठाकर आग में फेंक दिया। मर जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। उलमा इकराम ने लिखा है, बारिश वाला फरिश्ता आया, खलील हुक्म दो, सारी आग को हवा में उड़ा दूंगा। फरमाया, फरिश्ते अल्लाह ने भेजा है कि नहीं, मैं अपनी ड्यूटी की तरफ से आया हूँ। फरमाया, क्या मेरा हाल अल्लाह से मालूम है कि हाँ मालूम है। कहा फिर जा, रब्बे जलील जाने, खलील जाने, बीच में ना। बारिश बरसाने वाला फरिश्ता आया, उसको भी जवाब दे दिया। उधर आवाज आई, कुल्ला या नारुकूनी बरदऊ व सलामुन अला इब्राहीम। तो आगे सलामती के साथ ठंडी हो जा, गुलजार बन जा। खबरदार अगर एक बार भी मेरे खलील का जलाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। उस वतन को खैरबाद कह करके आगे निकले। अगर तो सारा अलैहिस्सलाम साथ है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया है, मोहतरमा है, मिस्र के इलाके से गुजरने लगी। मिस्र का बादशाह बड़ा बदमाश था, खूबसूरत औरत का पता लगते ही फौरन गिरफ्तार करके मंगवा लेता था। ये जो इस जमाने तक बड़े बड़े लोग, बादशाह लोग बदमाशी करते हैं, ऐसा मालूम होता है कि उसी बादशाह की नस्ल चल रही है। दौलत आई नहीं बंदा बदमाश बनाने, जब तक होना रोटी कपड़े के चक्कर में, उस वक्त तक आदमी जरा सीधा रहता है। वाकई दौलत हुई और दिमाग खराब हुआ। फिर वो बीवी जो 30 बरस मुझसे घर में हूर नजर आती थी, पैसे आए नहीं, तेरी तो शक्ल ही बदल गई, उनका हवा चलो होया कि चूड़ी बन गई। फिर वो अच्छी नहीं लगती और बिगड़ता कैसे, कई बार देखा सुना कि घर में हसीना रानी किस्म की औरत है, और जो कंगन कूड़ा साफ करने आई ना, कच्चे खाने में हजरत उसके साथ गू खा रहे। जगह देखो कितनी शानदार है। दिमाग खराब हो जाता आदमी का, फिर तमीज ही नहीं रहती, मेरे मुंह में गू जा रहा है कि रोटी जा रही। बादशाह वक्त बड़ा बदमाश था, उसके मुलाजिमों ने इत्तला दी कि तेरी हुकूमत से बड़ी खूबसूरत औरत गुजर रही है। आ गए पकड़ने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाथ ना लगाओ, मैं पैगंबर हूँ, मेरी आबरू है। मैं कहा, वाह, बादशाह के सामने तू कौन होता है। जबरदस्ती होने लगी। हजरत सारा रोने लगी। खुदा की कसम, इज्जत वाली औरत अपनी आबरू के लिए रोया करती है। गिरफ्तार करके चले, कहने लगे, औजार में न छेड़ो, न खलील की आबरू और खलील की आबरू रब्बी जलील की आबरू। पैगंबर का अल्लाह के ऊपर बड़ा भरोसा होता है, पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला का नुमाइंदा होता है। फरमाया, कोई नहीं, हर जगह पर मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला वो परवरदिगार है, तू परवाह न कर। वो चली गई। बादशाह वक्त ने बुराई का इरादा किया। हजरत सारा कहती है, मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दे। पता चला कि अगर कोई औरत गुंडों में, बदमाशों में कहीं फंस जाए और वो अपनी इज्जत बचाना चाहती हो, तो हजरत सारा का बताया हुआ तरीका यह है कि नमाज की नीयत माने, नमाज पढ़े और अल्लाह से मुनाजात करे, और मेरे मालिक, मेरी इज्जत का निगाहबान तू है और कोई नहीं। सारा अलैहिस्सलाम ने जो नीयत मांगी, बादशाह वक्त के बदन में दर्द होने लगा, वो तरफ होने लगा। वो कहने लगा, तू मेरे लिए दुआ कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तौबा करता हूँ। पैगंबर का घराना बड़ा करीम होता है, ये लोग बड़े रहीम हुआ कर। अंदाजा ला, अभी पकड़ के लाए, अभी बुराई का इरादा कर रहा था, अगर तो सारा ने फिर झोली फैला दी, और मेरे मालिक ये तौबा करता है, तो इसे माफ कर दे, तू इसे माफ कर दे। अब वो अपनी से कब बाज आने वाला था, फिर इरादा किया बुराई का। हजरत सारा ने फिर नीयत बांधी
3 मरतबा ऐसा ही हुआ है। बादशाह वक्त हजरत सारा की इज्जत पे आसाब करना चाहता है। बादशाह का मतलब है आबरू को बर्बाद करूंगा। खुदावंद करीम की सर्जोगायत ये है खलील जाओ सारा को इस बादशाह के मकान में भेज दे। यहाँ पर एक छोटी सी कलीज है, एक मासूम बच्ची है, एक लड़की है जिसका नाम हाजरा है। लोग उसके पेट से इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा करके काली कमली वाले हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल और बुनियाद डालना चाहता हूँ। वो हजरत सारा की इज्जत लूटना चाहता है। अल्लाह पाक हजरत हाजरा की इज्जत बचाना चाहते हैं। अभी तो छोटी सी बच्ची है, अभी इसे ले आओ, किसी गैर का हाथ न पड़े। खुदा की कसम, नबी तो नबी, नबी की माँ की इज्जत में खुदा उसकी हिफाजत करता है। सुन लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, याद करो इस बात को, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर फरमाते हैं मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला तक बीच में जितने भी वास्ते मर्दों के आए हैं और हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक बीच में जितने भी औरतों के वास्ते आए हैं हुजूर फरमाते हैं कभी किसी के दिल में बुराई का इरादा भी नहीं हुआ है। फरमाया मैं पाकीज़ा नस्ल से हूँ। पाकीज़ा नस्ल का सिर्फ ये मतलब भी नहीं कि वो ज़िना नहीं करते थे। फरमाया उन नस्लों में, उन पुश्तों में से मेरा नूरे नबूवत मुंतकिल होकर आया जहाँ ज़िना का कभी इरादा भी नहीं हुआ। उनका जानो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हुजूर की खबर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज है, ये तो यूं ही खड़े होकर के शुरू हो जाते हैं। हज़रत हाजरा के बारे में बादशाह वक्त कहने लगा, अपने साथ इस बच्ची को ले जा, चल तेरी खिदमत किया करेगी और मेरे मुल्क से जल्दी बाहर निकल जा। तो नहीं, तू तो कोई बला है। उलमा इकराम ने लिखा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली तो थी, मगर खुदा बंद करीम भी अपने हुक्म से दिखाता रहा कि कल को तुम अपनी बीवी से मुस्तबे न हो जाना। अब सवाल ये कि कैसे दिखाया, आज के टेलीविजन ने ये मुहिम्मा भी हल कर दिया। अगर अंग्रेज की बनाई हुई चीज को तुम अमेरिका से यहाँ देख सकते हो, तो क्या हज़रत सारा की इज्जत आबरू का मामला और नमाज का मामला बाहर बैठे हुए आदमी को खुदा नहीं दिखा सकता? वापस आई तो एक बड़ी खूबसूरत बच्ची साथ है। फरमाया ये क्या कि खादमा मिली है, अल्लाह ने दी है। मिस्र से निकले, दूसरे मुल्कों का सफर तय हो रहा है। खानदान नहीं, कबीला नहीं, और लोगों अगर मुआहिद बनना का इरादा हो, अगर तौहीद परस्त बनना हो, अल्लाह वाला बनना हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह ठोकरें खानी पड़ेंगी। घर से निकले, वतन से निकले, बाहर आए, दूसरे मुल्क में पहुंचे तो आबरू के लाले पड़ गए। कदम कदम पे परेशानी है, आग में जलना पड़ा, इज्जत पे हरफ आया, सब कुछ हुआ, मगर खलील ने अल्लाह तबारक व तआला का नाम नहीं छोड़ा। खुदावंद करीम ने हज़रत हाजरा के साथ अल्लाह का हुक्म था, निकाह हो गया, जवान हो गई तो पैदा हुए इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब ये बात कहने की नहीं, जिस बच्चे की नस्ल में से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ला रहे हो, उसकी पेशानी में क्या नूरे नबूवत न चमकता होगा, उसके हुस्न जमाल का क्या कहना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ा प्यार आया, अकलौता बेटा, खूबसूरत बच्चा। हज़रत हाजरा का लक्के जिगर, नूरे नजर, मोहब्बत करने लगे अपने बच्चे से, सुबह शाम प्यार करते, सीने से लगाते। बस अल्लाह मियां ने फरमाया, खलील मालूम होता है तेरे दिल में मेरे सिवा कोई और भी बच गया। लेकिन नहीं मेरे मालिक। फरमाया नहीं, तुम मिले मुझ पे मरा करते थे, अब बच्चे को भी उठा करके प्यार करते हो।
یہ پیغمبر کی بات ہے، میری تیری نہیں. کبھی ہم بھی اپنے بچوں کو تھپڑ مارنے لگے. اللہ اللہ. مالک نہیں، میں تیرا ہوں، میرا انگ انگ تیرا ہے. فرمایا اچھا پھر اس حاجرہ کو لے چلو اور اس معصوم بچے کو لے چلو، اور جہاں ہم بتائیں وہاں چھوڑ کر چلے جاؤ. ان سے الگ ہو جاؤ. انہیں بتانا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہے. تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے. حضرت حاجرہ ساتھ چل رہی ہے. خدا کی قسم کیا منظر ہوگا جب حضرت حاجرہ اپنے لفظ جگر کو سینے سے لگائے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. آ گیا ایک میدان ہے، کو امیر میں کوئی آبادی نہیں، درخت نہیں، چشمہ نہیں، باغ نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، آدمی نہیں، راہ گزر نہیں، کچھ بھی تو نہیں. اشارہ کر کے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ. حضرت حاجرہ بیٹھ گئی، بغیر بتائے چل پڑے. سمجھی کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں. جب دور نکل گئے آواز دی اے ابراہیم کہاں چلے؟ مڑ کے نہیں دیکھا. پتا چلا کہ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر وہ تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. ارے ہم تو دوسروں کی عورتیں دیکھنے سے نہیں ہٹتے، اللہ کا پیغمبر تو اپنی کو بھی نہیں دیکھتا خدا کے امر کے بغیر. اور ابراہیم کہاں چلے؟ پھر کے نہیں دیکھتے. سمجھ گئی یہ تو جا رہے ہیں. بچے کو سینے سے لگا، دوڑ لگائی، راستہ کر کے روک لیا اور کہنے لگے ابراہیم کہاں چلے؟ میں جوان عورت ہوں، مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ یہاں آدمی نہیں، پرندہ نہیں، یہ معصوم بچہ میری گودی میں ہے. ابراہیم علیہ السلام بول کر نہیں فرماتے میرے اللہ کا حکم ہے، اجازت. دیکھا تم نے اللہ میاں کا پیغمبر اللہ میاں کا کتنا پابند ہوتا ہے. خود اپنی بیوی سے، خود اپنی گھر والی سے زبانی کلام نہیں کرتا، چپ سا کھڑے ہیں. حضرت حاجرہ کہتی ہے او ابراہیم میرا قصور بتا، میں معافی مانگوں گی. میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میں معذرت کروں گی، میں معافی چاہوں گی. میری خطا بتاؤ، میرا قصور کیا ہے اور اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے جس کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو. اندازہ لگاؤ حضرت حاجرہ لجاجت کر رہی ہے، رو رو کر کے پوچھ رہی ہے. اللہ کا پیغمبر بالکل خاموش ہے. سوچتی ہے یہ تو نبی ہے، پیغمبر ہے، ظلم نہیں کیا کرتے، کسی کو تنگ نہیں کیا کرتے، ہوا کیا؟ سوچ کے کہنے لگے ابراہیم کہیں اس مالک الملک کا یوں حکم تو نہیں، اس رب کا حکم تو نہیں. تو میری طرف دیکھنا، ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا ہلایا، یوں تھوڑا سا سر کا اشارہ کیا کہ ہاں عورت ذات ہے، نپٹ جاتی. میں کیا جاؤں، کہاں جاؤں میں؟ مگر واہ حاجرہ تیرا ایمان، واہ حاجرہ تیرے یقین پہ قربان ہو جاؤں، تیرے ایمان پہ قربان ہو جاؤں، تیرے توکل پہ قربان ہو جاؤں، تیرے اعتماد پر قربان ہو جاؤں. عورت ذات ہوتے ہوئے. اور ایک اور تماشا دیکھو ذرا، سمجھو جہاں اب کھڑی ہے نا یہی بیٹھ جاتی نہیں، جہاں پہلے بٹھا کے آئے تھے قدموں کے نشان دیکھتی ہوئی وہاں جا بیٹھی اور دوڑ گئی، کہنے لگی ابراہیم جاؤ، پھر خدا حافظ ہے، پھر میں جانوں اور وہ جانے. یہ بھی تو نہیں کہا کہ چلو میں بیٹھوں گی، اپنی آل لاد کو تو لے جاؤ، اس کا میں کیا کروں گی. یہ بھی نہیں، جا بیٹھی، اللہ کا نام لے رہی ہے. آج کی عورت تو نماز نہیں پڑھتی، آج کی عورت تو قرآن مجید کی اجازت نہیں کرتی، آج کی عورت کو سوتے وقت استغفار کی توفیق نہیں.
آج کی عورت کو سوتے وقت درود پاک پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت پر توفیق نہیں. حضرت حاضرہ رات دن اللہ اللہ کرتی ہے, 2-4 دانے کھجور کے کھا لیتی ہے, تھوڑا سا پانی پی لیتی ہے, اکیلی ہے. دن جاتے ہیں, رات آتی ہے, رات ختم ہو جاتی ہے, دن آ جاتا ہے, کئی دن گزر گئے, آدمی کو کیا پریوار نہ ملا ہے. بالآخر وہ کھجوریں ختم ہو گئی, وہ پانی ختم ہو گیا, اب تو چل پڑتی نہیں, بیٹھی ہے, چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کی حالت اتنی بگڑی, بھوک کی وجہ سے اتنی زبان باہر نکل آئی. خدا کی قسم حضرت حاجرہ تیری ہتھڑیوں پہ کیا بیتی ہوگی جب تم نے اپنے لخت جگر کو زبان نکالنے دیکھا, جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے دل گرائے رہا ہے بچہ اور ماں سینے سے لگائے ہوئے اللہ کا نام لے رہی اور بیٹھی. جب نہ دیکھ سکی, 2 پتھر کھڑے کیے, ایک اوپر رکھا چھائے, اس میں لٹا دیا. حضرت حاجرہ سوچ رہی ہے کیا بنے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا حکم پورا کر دیا. ادھر مالک کائنات فرماتے ہیں کوئی اپنا گھر بنواوے گا, چھتر بنیاد رکھے گا, کوئی وزیر اعظم سے بنیاد رکھواوے گا, کوئی افسروں سے بنیاد رکھواوے گا. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم, میں بیت اللہ کی سنگ بنیاد اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک کی ایڑیوں سے رکھوانا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم دشمن تھی, وہ میلے میں چلے گئے سارے. کوئی میلہ ہوگا نا, انہیں موقع ملا, وہ گئے بت خانے میں, جہاں انہوں نے کئی خدا بنا کر کھڑے کر رکھے تھے. کسی کا ناک کاٹ دیا, کسی کا کان کاٹ دیا, کسی کا پاؤں کاٹا, کسی کا ہاتھ کاٹا. اور جو سب سے اونچا بڑا کھڑا تھا نا گرو گھنٹال, ان سے چند دے کے کلاڑا رکھ کر آ گئے. وہ میلے سے جو واپس آئے اور گئے بتوں کی عبادت کے لیے, تو سارے خدا لنگنے, للے, اندھے, کانے, بڑا اشتعال پھیلا. کس نے کی ہے یہ توحید؟ کون ہے یہ بے ادبی کرنے والا؟ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہم نے کئی مرتبہ سنا وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے, وہ ہمارے خداؤں کے قریب نہیں آیا کرتا, ان کے گلے کرتا رہتا ہے. یہ ہونا اسی کا کام ہے اور کسی کا نہیں. سارے اکٹھے ہو کر کے آ گئے, کہنے لگے قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اور ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا, یہ ہمارے الہوں کے ساتھ کیا کیا, ہمارے معبودوں کی ٹانگیں توڑ دی, ہمارے معبودوں کی بازو توڑ دی ہے, ہمارے معبودوں کی ناک توڑ دی, تم نے یہ کیا حرکت کی. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کون کہتا ہے میں نے کیا ہے؟ اس نے کہا تو ہی ان کی برائی کیا کرتا, اور کون ہے؟ لمبے چوڑے واقعات ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں وہیں. وہ کلاڑا تو بڑے بت کے سر پر رکھ کے آئے تھے نا, فرمایا وہ چور پکڑ لیا, پکڑا گیا. لوگ کیسے دیکھو نا کلاڑا اس کے پاس ہے نا, کسی نے لگا چڑھایا سار ہو تو کا تختہ اس نے نکالا ہے. ثبوت کیا کلاڑا اس کے پاس ہے, کسی نے سب کا تختہ نکالا ہے. پوچھو اس سے. کہنے لگے ابراہیم ہم تو تجھے عقل مند آدمی سمجھتے تھے, لگا پھر میں نے بے عقلی کی بات سن لگا یہ کبھی بولنا کرتے ہیں, یہ بولنا نہیں جانتا. لگا پتھر کا ہے یہ بولنے گا کیسے؟ اچھا یہ بول نہیں سکتا کہ نہیں, چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہیں مارا کس نے.
इनसे पूछो ना जिनके सर फटे पड़े हैं, नाक कटे पड़े हैं, कान कटे खड़े, इनसे पूछ लो। फिर वही बात करता है इब्राहिम, न ये मार खाने वाले बता सकते हैं, न ये मारने वाला बता सकता है, न बच्चा अपनी टांग तुड़वाई हुई को बता नहीं सकते, तुम्हें देखते दे सकते। फरमा क़ाला फताबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यंफउकुम शैअन वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। और इब्राहिम ये तो तू भी जानता है, हम भी जानते हैं, ये नफे नुकसान के मालिक नहीं, ये बोल नहीं सकते, वैसे हमारे खुदा है। फरमाया कि फिर इनकी इबादत क्यों करते हो, इनको हाजत रवा क्यों मानते हो, इनका तवाफ क्यों करते हो, इनको अपनी मुश्किलों में क्यों पुकारते हो। कहने लगे अरे देख रहे हो कौन खड़े हो जाओ, अपने महबूबों की इमदाद करो, अपने खुदाओं की मदद करो, और जला दो इस इब्राहिम को, जिंदा न छोड़ो। चिखा जलाई, लाखों मन ईंधन जमा कर दिया और कोले छोले भड़क रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेवारसा समझकर, गरीब समझकर, तन्हा अकेला समझकर उठाकर आग में फेंक दिया। मर जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। उलमा इकराम ने लिखा है, बारिश वाला फरिश्ता आया, खलील हुक्म दो, सारी आग को हवा में उड़ा दूंगा। फरमाया फरिश्ते अल्लाह ने भेजा है कि नहीं, मैं अपनी ड्यूटी की तरफ से आया हूँ। फरमाया था मेरा हाल अल्लाह से मालूम है कि हाँ मालूम है। कहा फिर जा, रब्बे जलील जाने, खलील जाने, बीच में ना। बारिश बरसाने वाला फरिश्ता आया, उसको भी जवाब दे दिया। उधर आवाज आई कुल्ला या नारुकूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम। आगे सलामती के साथ ठंडी हो जा, गुलजार बन जा, खबरदार अगर एक बार भी मेरे खलील का जलाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया, उस वतन को खैरबाद कह करके आगे निकले। अगर तो सारा अलैहिस्सलाम साथ है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया है, मोहतरमा है, मिस्र के इलाके से गुजरने लगी। मिस्र का बादशाह बड़ा बदमाश था, खूबसूरत औरत का पता लगते ही फौरन गिरफ्तार करके मंगवा लेता था। ये जो इस जमाने तक बड़े बड़े लोग, बादशाह लोग बदमाशी करते हैं, ऐसा मालूम होता है कि उसी बादशाह की नस्ल चल रही है। दौलत आई नहीं बंदा बदमाश बनाने, जब तक होना रोटी कपड़े के चक्कर में, उस वक्त तक आदमी जरा सीधा रहता है। वाकई दौलत हुई और दिमाग खराब हुआ। फिर वो बीवी जो 30 बरस से घर में हूर नजर आती थी, पैसे आए नहीं, तेरी तो शक्ल ही बदल गई, उनका खबर चलो होया कि चूड़ी बन गई। फिर वो अच्छी नहीं लगती और बिगड़ता कैसे, कई बार देखा सुना कि घर में हसीना रानी किस्म की औरत है, और जो कंगन कूड़ा साफ करने आई ना, कच्चे खाने में हजरत उसके साथ गू खा रहे। जगह देखो कितनी शानदार है। दिमाग खराब हो जाता आदमी का, फिर तमीज ही नहीं रहती, मेरे मुंह में गू जा रहा है कि रोटी जा रही। बादशाह वक्त बड़ा बदमाश था, उसके मुलाजिमों ने इत्तला दी कि तेरी हुकूमत से बड़ी खूबसूरत औरत गुजर रही है। आ गए पकड़ने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाथ ना लगाओ, मैं पैगंबर हूँ, मेरी आबरू है। मैं कहा वाह, बादशाह के सामने तू कौन होता है। जबरदस्ती होने लगी, हजरत सारा रोने लगी। खुदा की कसम, इज्जत वाली औरत अपनी आबरू के लिए रोया करती है। गिरफ्तार करके चले, कहने लगे औजार में न छेड़ो, न खलील की आबरू और खलील की आबरू रब्बे जलील की आबरू।
पैगंबर का अल्लाह के ऊपर बड़ा भरोसा होता है, पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला का नुमाइंदा होता है। फरमाया कोई नहीं, हर जगह पर मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला वो परवरदिगार है, तू परवाह न कर। वो चली गई। बादशाह वक्त ने बुराई का इरादा किया। हजरत सारा कहती है मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दे। पता चला कि अगर कोई औरत गुंडों में बदमाशों में कहीं फंस जाए और वो अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो हजरत सारा का बताया हुआ तरीका यह है कि नमाज की नीयत माने, नमाज पढ़े और अल्लाह से मुनाजात करे और मेरे मालिक मेरी इज्जत का निगाहबान तू है और कोई नहीं। सारा अलैहिस्सलाम ने जो नीयत मांगी, बादशाह वक्त के बदन में दर्द होने लगा, वो तरफ होने लगा। वो कहने लगा तू मेरे लिए दुआ कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तौबा करता हूँ। पैगंबर का घराना बड़ा करीम होता है, ये लोग बड़े रहीम हुआ कर। अंदाजा ला, अभी पकड़ के लाए, अभी बुराई का इरादा कर रहा था, अगर सारा ने फिर झोली फैला दी और मेरे मालिक ये तौबा करता है तो इसे माफ कर दे, तू इसे माफ कर दे। अब वो अपनी से कब बाज आने वाला था, फिर इरादा किया बुराई का। हजरत सारा ने फिर नियत बांधी। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ है। बादशाह वक्त हजरत सारा की इज्जत पे आसाफ करना चाहता है। बादशाह का मतलब है आबरू को बर्बाद करूंगा। खुदावंद करीम की अर्ज़ ये है खलील जाओ सारा को इस बादशाह के मकान में भेज दे। यहाँ पर एक छोटी सी कलीज है, एक मासूम बच्ची है, एक लड़की है जिसका नाम हाजरा है। लोग उसके पेट से इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा करके काली कमली वाले हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल और बुनियाद डालना चाहता हूँ। वो हजरत सारा की इज्जत लूटना चाहता है। अल्लाह पाक हजरत हाजरा की इज्जत बचाना चाहते हैं। अभी तो छोटी सी बच्ची है, अभी इसे ले आओ, किसी गैर का हाथ न पड़े। खुदा की कसम, नबी तो नबी, नबी की माँ की इज्जत में खुदा उसकी हिफाजत करता है। सुन लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, याद करो इस बात को, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर फरमाते हैं मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला तक, बीच में जितने भी वास्ते मर्दों के आए हैं और हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक बीच में जितने भी औरतों के वास्ते आए हैं, हुजूर फरमाते हैं कभी किसी के दिल में बुराई का इरादा भी नहीं हुआ है। फरमाया मैं पाकीज़ा नस्ल से हूँ। पाकीज़ा नस्ल का सिर्फ ये मतलब भी नहीं कि वो जिना नहीं करते थे, फरमाया उन नस्लों में, उन पुष्पों में से मेरा नूरे नबुव्वत मुंतकिल होकर आया जहाँ जिना का कभी इरादा भी नहीं हुआ। उनका जानो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हुजूर की खबर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज है, ये तो यूं ही खड़े होकर के शुरू हो जाते हैं। हज़रत हाजरा के बारे में बादशाह वक्त कहने लगा, अपने साथ इस बच्ची को ले जा, चल तेरी खिदमत किया करेगी और मेरे मुल्क से जल्दी बाहर निकल जा, तो नहीं तू तो कोई बला है। उलमा इकराम ने लिखा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली तो थी, मगर खुदा बंदे करीम भी अपने हुक्म से दिखाता रहा कि कल को तुम अपनी बीवी से मुस्तबे न हो जाना। अब सवाल ये कि कैसे दिखाया, आज के टेलीविजन ने ये मुहिम्मा भी हल कर दिया। अगर अंग्रेज की बनाई हुई चीज को तुम अमेरिका से यहाँ देख सकते हो, तो क्या हज़रत सारा की इज्जत आबरू का मामला और नमाज का मामला बाहर बैठे हुए आदमी को खुदा नहीं दिखा सकता? वापस आई तो एक बड़ी खूबसूरत बच्ची साथ है। फरमाया ये क्या कि खादमा मिली है, अल्लाह ने दी है। तो इस मिस्र से निकले, दूसरे मुल्कों का सफर तय हो रहा है। खानदान नहीं, कबीला नहीं,
اور لوگوں اگر مواحد بننا کا ارادہ ہو، اگر توحید پرست بننا ہو، اللہ والا بننا ہو، ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ گھر سے نکلے، وطن سے نکلے، باہر آئے، دوسرے ملک میں پہنچے تو آبرو کے لالے پڑ گئے، قدم قدم پہ پریشانی ہے، آگ میں جلنا پڑا، عزت پہ حرف آیا، سب کچھ ہوا، مگر خلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا۔ خدا بند کریم نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ اللہ کا حکم تھا، نکاح ہو گیا، جوان ہو گئی تو پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام۔ اب یہ بات کہنے کی نہیں، جس بچے کی نسل میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک لا رہے ہوں، اس کی پیشانی میں کیا نور نبوت نہ چمکتا ہوگا، اس کے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا پیار آیا، اکلوتا بیٹا، خوبصورت بچہ، حضرت ہاجرہ کا لگتے جگر، نور نظر، محبت کرنے لگے اپنے بچے سے، صبح و شام پیار کرتے، سینے سے لگاتے۔ بس اللہ میاں نے فرمایا خلیل معلوم ہوتا ہے تیرے دل میں میرے سوا کوئی اور بھی بچ گیا، لیکن نہیں میرے والد، فرمایا نہیں، تم ملے مجھ پہ مرا کرتے تھے، اب بچے کو بھی اٹھا کر کے پیار کرتے ہو۔ یہ پیغمبر کی بات ہے، میری تیری نہیں۔ کبھی ہم بھی اپنے بچوں کو تھپڑ مارنے لگے، مالک نہیں میں تیرا ہوں، میرا انگ انگ تیرا ہے۔ فرمایا اچھا پھر اس ہاجرہ کو لے چلو اور اس معصوم بچے کو لے چلو، اور جہاں ہم بتائیں وہاں چھوڑ کر چلے جاؤ، ان سے الگ ہو جاؤ، انہیں بتانا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہے۔ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، حضرت ہاجرہ ساتھ چل رہی ہے۔ خدا کی قسم کیا منظر ہوگا جب حضرت ہاجرہ اپنے لفظ جگر کو سینے سے لگائے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ آ گیا ایک میدان ہے، تو امیل میں کوئی آبادی نہیں، درخت نہیں، چشمہ نہیں، باغ نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، آدمی نہیں، راہ گزر نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اشارہ کر کے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت ہاجرہ بیٹھ گئی، بغیر بتائے چل پڑے، سمجھی کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب دور نکل گئے آواز دی اے ابراہیم کہاں چلے، مڑ کے نہیں دیکھا۔ پتا چلا کہ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر وہ تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتا۔ ارے ہم تو دوسروں کی عورتیں دیکھنے سے نہیں ہٹتے، اللہ کا پیغمبر تو اپنی کو بھی نہیں دیکھتا خدا کے امر کے بغیر۔ اور ابراہیم کہاں چلے، پھر کے نہیں دیکھتے، سمجھ گئی یہ تو جا رہے ہیں۔ بچے کو سینے سے لگا، دوڑ لگائی، راستہ کر کے روک لیا اور کہنے لگے ابراہیم کہاں چلے ہو، میں جوان عورت ہوں، مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو، یہاں آدمی نہیں، پرندہ نہیں، یہ معصوم بچہ میری گودی میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بول کر نہیں فرماتے میرے اللہ کا حکم ہے، اجازت۔ دیکھا تم نے اللہ میاں کا پیغمبر اللہ میاں کا کتنا پابند ہوتا ہے، خود اپنی بیوی سے، خود اپنی گھر والی سے زبانی کلام نہیں کرتا، چپ سا کے کھڑے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے او ابراہیم میرا قصور بتا، میں معافی مانگوں گی، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میں معذرت کروں گی، میں معافی چاہوں گی، میری خطا بتاؤ، میرا قصور کیا ہے، اور اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے جس کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اندازہ لگاؤ حضرت ہاجرہ لجاجت کر رہی ہے، رو رو کر کے پوچھ رہی ہے، اللہ کا پیغمبر بالکل خاموش ہے، سوچتی ہے یہ تو نبی ہے، پیغمبر ہے،
जुल्म नहीं किया करते, किसी को तंग नहीं किया करते। हुआ क्या? सोच के कहने लगे इब्राहिम कहीं उस मालिकुल मुल्क का यूं हुक्म तो नहीं, उस रब का हुक्म तो नहीं। तो मेरी तरफ देखना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना हिलाया, यूं थोड़ा सा सर का इशारा किया कि हाँ औरत जात है, निपट जाती। मैं क्या जाऊं, कहाँ जाऊं मैं? मगर वाह हाजरा तेरा ईमान, वाह हाजरा तेरे यकीन पे कुर्बान हो जाऊं, तेरे ईमान पे कुर्बान हो जाऊं, तेरे तवक्कुल पे कुर्बान हो जाऊं, तेरे एतमाद पर कुर्बान हो जाऊं। औरत जात होते हुए, अरे एक और तमाशा देखो जरा, समझो, जहां अब खड़ी है ना यही बैठ जाती नहीं, जहां पहले बिठा के आए थे कदमों के निशान देखती हुई वहां जा बैठी और दौड़ गई, कहने लगी इब्राहिम जाओ, फिर खुदा हाफिज है, फिर मैं जानू और वो जाने। अल्लाह, ये भी तो नहीं कहा कि चलो मैं बैठूंगी, अपनी आल लाद को तो ले जाओ, इसका मैं क्या करूंगी? ये भी नहीं, जा बैठी, अल्लाह का नाम ले रही है। आज की औरत तो नमाज नहीं पढ़ती, आज की औरत तो कुरान मजीद की इजारत नहीं करती, आज की औरत को सोते वक्त इस्तग़फ़ार की तौफीक नहीं, आज की औरत को सोते वक्त दुरूद पाक पढ़ने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तौफीक नहीं। हज़रत हाजरा रात दिन अल्लाह अल्लाह करती है, दो चार दाने खजूर के खा लेती है, थोड़ा सा पानी पी लेती है, अकेली है, दिन जाते हैं, रात आती है, रात खत्म हो जाती है, दिन आ जाता है, कई दिन गुजर गए, आदमी तो क्या परिंदा उड़ा गया। बिलाखिर वो खजूरें खत्म हो गई, वो पानी खत्म हो गया, अब तो चल पड़ती नहीं, बैठी है, छातियों से दूध उतरना बंद हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की हालत इतनी बिगड़ी, भूख की वजह से इतनी जुबान बाहर निकल आई। खुदा की कसम, हज़रत हाजरा तेरी हथड़ियों पे क्या बीती होगी जब तुमने अपने लख्ते जिगर को जुबान निकालने देखा, जब भूख और प्यास की वजह से दिल गिराए रहा है बच्चा और माँ सीने से लगाए हुए अल्लाह का नाम ले रही और बैठी। जब ना देख सकी, दो पत्थर खड़े किए, एक ऊपर रखा था, उसमें लिटा दिया। हज़रत हाजरा सोच रही है क्या बनेगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का हुक्म पूरा कर दिया। उधर मालिक की कायनात फरमाते हैं कोई अपना घर बनवाएगा, छतर बुनियाद रखेगा, कोई वजीर आजम से बुनियाद रखवाएगा, कोई अफसरों से बुनियाद रखवाएगा। फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं बैतुल्लाह की संग बुनियाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की नरमो नाजों की एड़ियों से रखवाना चाहता हूँ। हज़रत हाजरा अपने बच्चे को लिटाकर, दो पहाड़ियां हैं करीब करीब। दोस्तों, आप हजरात सुन रहे थे हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बयान। कितने खूबसूरत अंदाज में हज़रत बयान फरमा रहे थे, किस तरीक़े से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा और रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर क्या क्या करना चाहिए, किस तरीक़े से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरीक़े से अपनी खिलाफत के अंदर कितनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। दोस्तों, तमाम सहाबा इकराम ने इस दीन के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आज हम लोग इस दीन की कदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा इस पर कुछ लगा नहीं है। दोस्तों, हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मुसलमान के घर के अंदर पैदा फरमाया, नहीं तो वो किसी और के यहाँ भी पैदा कर सकता था। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकाम को पूरा करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और माह मुबारक के अंदर जितनी हो सके इबादत करें,
اور اپنے آپ کے اندر پرہیزگاری لائیں۔ دوستو، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا۔ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس دین پر نچھاور کیا تھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں پھر اگلے بیان میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔